Of June 2023, the Indian economy is worth $3.75 trillion. We are the fifth largest economy in the world, so not 4 trillion yet, but very close. India has now surpassed Japan to become the world's fourth largest economy in the world. It is now worth more than $4 trillion. Japan has இந்த குழந்தைங்க படிக்கிறதுல ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. ஹாஸ்டலில் சேர்த்துருக்காங்க. ஆனால் அங்கே போய் What is it meant for rural areas where children don't have access to devices by which they can access online classes? For the young and the old, this railway track is their equivalent of a bathroom. These public facilities are filthy, smelling, and the only option for people here if they want to use a public toilet. स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट मीटर जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है. स्ट्रीट लाइट का आधुनिकीकरण किया जा रहा है. அப்புறம் நீட்டாமல் வெளியே வர முடியாது. இந்த கரெக்ட் வேர்ட்ஸ் இல்லாதனால எல்லாமே பாதிக்குது. எவ்வளோதான் நடக்குது மாற வைக்கு. On May 19th, 2025, a section of the under construction NH66 collapsed in Kuriad, Malappuram. The incident occurred on an embankment built across a low-lying paddy field. ഇന്ത്യ UK ആൻഡ് ജപ്പാനെ കടന്നു വിട്ടിട്ട് ലോകത്തെ ഫോർത്ത് ലാർജസ്റ്റ് ഇക്കോണമി ആയിട്ടുണ്ട്. മോദി പറഞ്ഞ അച്ഛേ ദിൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് പേപ്പേഴ്സിലും വന്നിട്ടുണ്ട്, വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് തന്നെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. പക്ഷേ അത് സത്യമാണോ? ഇന്ത്യ UK ജപ്പാനെ കടന്നു വിട്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യ UK ജപ്പാനെ പോലെയാണോ? സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് ലാർജസ്റ്റ് ഇക്കോണമി ആകുവാണെങ്കിൽ അവരെക്കാളും നല്ലതായിട്ട് മാറണ്ടേ? പക്ഷേ റിയാലിറ്റി അത് തന്നെയാണോ? Indians. They migrated to rich countries in the highest numbers, and that's not all. Indians also led the race in getting foreign citizenship. Most of them chose America, and guess what? India and Canada may be at odds, but Indians continue to get Canadian citizenship. The highest number of foreign nationals acquiring Canadian citizenship were Indians. The question is why? Why are so many Indians renouncing the Indian citizenship? India is one of the most dangerous places in the world for women and even young girls. That perpetrator, that man didn't even spare a child. What they did to me was wrong. They both raped me. Despite stronger laws and global outrage, sexual violence is on the rise. Most perpetrators face little to no consequences. In big cities, news from Karnataka. We're getting you a ground report from Dharmasthala in Karnataka. It's sacred to millions, but horrifying allegations have surfaced of mass murder, of sexual violence, of a systematic cover-up. These are serious allegations leveled by a former sanitation worker who's given a rather explosive testimony, claiming that decades ago he buried many women's bodies in one particular area of Dharmasthala. We are the fourth largest economy as I speak, and if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years we would become the third largest economy. മൻമോഹൻ സിംഗ് ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയ സമയത്ത് 2005 തൊട്ട് 2011 വരെ ഇന്ത്യ തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഇക്കോണമി ആയിട്ട് മാറിയായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് അത് ഡൗൺഫോൾ ചെയ്തു 10th ലാർജസ്റ്റ് ഇക്കോണമി ആയി പോയി. ഇപ്പതേ മോദിജിയുടെ കാര്യക്കാലിൽ ഇപ്പതേ പിന്നെയും 4ാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് എത്ര നാൾ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും? ഇന്ത്യ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ഇന്ത്യ ടു അഹമ്മദാബാദ്. മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് സ്ത്രീകൾ 5 കിലോമീറ്റർ നല്ല വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി നടക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ആൾക്കാർ ബാലി പോകുന്നു ടൂറിന് വേണ്ടി, മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഇന്ത്യ വെറുതെ റോഡിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നു. ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ. അപ്പം എല്ലാവരും പറയും കുറ്റം പറയാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ്, സൊല്യൂഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ. സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, ചില കൺട്രീസ് അത് ചെയ്തും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് പറയാനുള്ള 2 കൺട്രീസിൻ്റെ കാര്യമാണ്. ഫസ്റ്റ് മലേഷ്യ, ദെൻ ഈസ് സൗത്ത് കൊറിയ. മലേഷ്യ പണ്ട് ഭയങ്കര പൂറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പൂറസ്റ്റ് കൺട്രി ആയിരുന്നു. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ. എന്ന് വെച്ചാൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ഇക്കോണമി, ലോവസ്റ്റ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഉള്ള ഒരു കൺട്രി ആയിരുന്നു മലേഷ്യ. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ചീപ്പ് ലേബർ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ഈസി ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വലിയ വലിയ കൺട്രീസ് അവിടെ ചീപ്പ് ലേബറിന് വേണ്ടി പോയി. അവിടെ കോൾ സെൻറ്റേഴ്സ് വന്നു, ഇൻഷുറൻസ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. അതുപോലെ കൺട്രി ബൂമായി. കേട്ടിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ സമയം ഇന്ത്യയുടെ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ? അത് തന്നെ. മലേഷ്യ എപ്പോഴും ഒരു സർവീസ് ഓറിയന്റഡ് മൈൻഡ് സെറ്റ് വെച്ചുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു അവിടെ. എപ്പോഴും ജോലി വേണം, എങ്ങനെയും ജീവിച്ചു പോകണം, ഒരു ജോലി കിട്ടിയാൽ മതി, എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന ഒരു പിള്ളേർ സെറ്റായിരുന്നു. ഇന്ത്യ പോലെ തന്നെ അല്ലേ? കൂടുതലും UPSC, ഇന്ത്യയിലെ പോലെ തന്നെ UPSC, ക്യാറ്റ്, മാറ്റ്, സാറ്റിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ എങ്ങനെയും ജോലി മേടിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ്. ഇന്ത്യയിലും അത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്.
അതുകൊണ്ട് മലേഷ്യ നല്ലപോലെ ബൂം ചെയ്തു, ഇന്ത്യയെ നല്ലപോലെ ബൂം ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിലവിൽ മലേഷ്യയുടെ അവസ്ഥ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ എക്കോണമീസ് ഗ്രോത്ത് ഹാസ് സ്റ്റോൾഡ്, ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ഡൗൺ. പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല. ഇന്ത്യയിലും മലേഷ്യയിലും കറപ്ഷൻ നല്ല പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ ചീപ്പ് ലേബർ ആയിരുന്നു അവരുടെ ഏറ്റവും മെയിൻ എജൻഡ, മെയിൻ USP, യൂണിക് സെല്ലിംഗ് പ്രൊപ്പോഷൻ. ഇന്ത്യയെ പോലെ തന്നെ. പക്ഷെ ചീപ്പ് ലേബറിന് ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ചീപ്പ് ലേബർ കണ്ട് കമ്പനീസ് വരും, പക്ഷേ ഈ കൺട്രീസ് ബൂം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ലേബർ ചാർജും കൂടും. ആ ലേബർ ചാർജ് കൂടുമ്പോൾ ഈ ചീപ്പ് ലേബർ കാരണം കണ്ടുകൊണ്ട് വന്ന കൺട്രീസ് അവിടെ നിൽക്കുകയോ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ കിട്ടി. അതാണ് ഇന്തോനേഷ്യ. അവിടുത്തെ ചീപ്പ് ലേബർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ കമ്പനീസ് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോയി. അപ്പൊ മേജർ സർവീസ് ഓറിയന്റഡ് ആൾക്കാർ, ഈ കോൾ സെന്റേഴ്സിലും ഇൻഷുറൻസ് വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരും ടെക് സപ്പോർട്ടീവ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെ ജോബ്ലെസ് ആയി. ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ അത് തന്നെ. ഇപ്പൊ പറ, സർവീസ് ഓറിയന്റഡ് മൈൻഡ് സെറ്റ് നല്ലതാണോ അല്ലയോ? ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് വേറൊരു കൺട്രി ഉണ്ടായിരുന്നു, യുദ്ധം കൊണ്ട് പൊളിഞ്ഞു പോയ കൺട്രി. അവര് തീട്ടത്തിന്നും മറ്റേ ഇതും ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് പണ്ട് പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട് BBC-യിൽ. ആ കൺട്രിയുടെ പേരാണ് സൗത്ത് കൊറിയ. സൗത്ത് കൊറിയ ആദ്യമേ തന്നെ നോർത്ത് കൊറിയയും കൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വാർ ടോൺഡ് കൺട്രി ആയിരുന്നു. അതുപോലെ ഇന്റർണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അവിടെ നല്ലപോലെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ജനറൽസ്, അവരുടെ ആർമി ജനറൽസ് എല്ലാം കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ചെയ്ത് ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരുടെ ആൾക്കാരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് വാസ് വെരി ക്ലിയർ. അവർ നിലവിലുള്ള അപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ, വർക്കിംഗ് ജനറേഷനെ എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയന്റഡ് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് സാധനം ഉണ്ടാക്കണം അതുപോലെ എക്സ്പോർട്ട് ആയിരിക്കണം, എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അത് അവർ ഉപയോഗിച്ചു. എന്നിട്ട് അടുത്ത വരുന്ന ജനറേഷനെ ചുമ്മാ ഇന്ത്യയുടെ കൂട്ടുള്ള പുസ്തകമെല്ലാം വാരി എറിഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതെല്ലാം പഠിച്ചു, ഇതും പഠിച്ചു, അതും പഠിച്ചു, സയൻസും പഠിച്ചു, ഇതും പഠിച്ചു, അതും പഠിച്ചും ചെയ്തില്ല. അവർ റിസൾട്ട് ഓറിയന്റഡ് കറിക്കുലം ബേസ്ഡ് പഠിത്തം കൊടുത്തവർക്ക്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും ഒരു ചെറുക്കൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോർട്സിലാണെങ്കിൽ സ്പോർട്സിലോട്ട് വിട്ടു. വേറെ ഒരു ജനറൽ അവനൊന്നും അറിയത്തില്ല. സപ്പോസ് ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവനെ കൂടുതലും റിസർച്ച് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആക്കി മാറ്റി. അവർക്കൊരു എന്ന് വെച്ചാൽ റിസർച്ച് മൈൻഡഡ് ആക്കി മാറ്റി അവരെ. അതുകൊണ്ട് എന്തുവാ, ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാറ്റന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന പെട്ടെന്ന് കൺട്രി. അതുകൊണ്ട് എന്തുവാ, ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാറ്റന്റ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺട്രിയാണ് സൗത്ത് കൊറിയ. അവിടുന്ന് വരുന്ന കമ്പനീസിന്റെ പേര് സാംസങ്, ഹുണ്ടായി. ഹുണ്ടായി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഒരു കാർ കമ്പനിയാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ദേ ആർ ഇൻ ടു മാരിടൈം, ദേ ആർ ഇൻ ടു ലോജിസ്റ്റിക്സ്, ദേ ആർ ഇൻ ടു ഓയിൽ റിസർച്ച്, ദേ ആർ ഇൻ ടു ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ്, ദേ ആർ ഇൻ ടു ഓയിൽ റിഗ് ബിൽഡിംഗ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാത്ത ലോകത്തെ എല്ലാ വലിയ കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടായി. സാംസങ്ങിന്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ. ടോപ്പിലിരിക്കുന്ന ആപ്പിളിനെ വരെ മുട്ടുകുത്തിച്ചാണ് സാംസങ്. സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് പോയ പിന്നെ ആപ്പിളിൽ ഒരു ഇന്നോവേഷനും നടന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ സാംസങ് അതേ ഫോൾഡിംഗ് ഫോൺസ് വരെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇപ്പോൾ. അതാണ് റിസൾട്ട് ഓറിയന്റഡ് മൈൻഡ് സെറ്റ് സൗത്ത് കൊറിയ കൊണ്ടുവന്നത്. അവരവരുടെ പിള്ളേരെ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയും എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ചില്ല. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നോവേഷൻ ആയിരുന്നു അവരുടെ മെയിൻ മോട്ടോ. ഇന്ത്യക്കും അത് തന്നെയാണ് വേണ്ടിയത്. ഇന്ത്യ എഡ്യൂക്കേഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇറ്റ്സ് വേ ബെറ്റർ. ബട്ട് ദ പ്രോസസ്, ദ സ്റ്റെപ്സ് ആർ റോങ്. പിള്ളേരെ രീതി പഠിപ്പിക്കണം. അല്ലാതെ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിനെ പോയിട്ട് ഫിസിസിസ്റ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നടക്കുമായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ? ഇല്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നാണ്. പക്ഷെ ആ വഴിയിലോട്ട് നടന്നാൽ മതി. സൗത്ത് കൊറിയ അത് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് സൗത്ത് കൊറിയ ഇപ്പം ഇന്ത്യക്കാട്ടിലും ഭയങ്കര വലിയൊരു ടോപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇന്നോവേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. ഇന്ത്യക്കും അത് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി.